हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोडाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज आपणे बनावीशुं घऊना लोटनी मसाला पूरी। तो फ्रेंड्स, अहींया तमे जोई शको छो कि बधी ज पूरी आपणी फूली अने दड़ा जेवी थयेली छे अने एकदम ऑइल फ्री तैयार थयेली छे। पूरीनी अंदर बिलकुल तेल रहेलुं नथी। आ रीते जो तमे पूरी बनावशो ने तो तमारी पूरी परफेक्ट तैयार थशे अने एकदम सॉफ्ट पण बनशे। मसाला पूरी बनावा माटे अहींया मैं 2 कप घऊनो झीणो लोट लीधो छे। जे लोट आपणे रोटली माटे उपयोगमां लईए छीए ने ए ज लोटनो उपयोग करी अने आ मसाला पूरी आपणे बनावशुं। घऊनो लोट लीधेलो छे, एक मोटा वासणमां लई लेशुं। हवे आ पूरी ठंडी थया पछी पण चीमड़ाई ना जाय ए माटे अत्यारे आपणे 2 कप घऊना लोट साथे 2 चमची रवो उमेरशुं। तमारी पासे रवो हाजर ना होय ने तो थोड़ो जाडो लोट जे आपणे भाखरी माटे उपयोगमां लईए छीए ने ए लोट पण थोड़ो उमेरी शको छो। हवे मसाला करी लेशुं। स्वाद प्रमाणे मीठुं, अर्धी चमची लाल मरचुं पाउडर, 5 चमची हळदर, अर्धी चमची धाणा जीरुं, 5 चमची जेटली हींग, 2 चमची तल उमेरशुं अने साथे अर्धी चमची जेटलो अजमो उमेरशुं। अजमो उमेरवाथी छे पूरीमां स्वाद बहु सरस आवे छे। तो अजमो आपणे आ रीते हाथेथी चोळीने उमेरी देशुं। अने हवे आ पूरीमां मोणनुं प्रमाण केटलुं राखवानुं छे ए वातनुं खास ध्यान राखवानुं छे। जो तमारी आ पूरीमां वधारे मोण पड़ी जशे ने तो पूरी तेल वधारे पीसे अने परिणामे तमारी पूरी एकदम फूलशे पण नहीं अने सॉफ्ट पण नहीं बने। हवे अत्यारे आपणे 2 कप जेटलो लोट लीधेलो तो 2 चमची जेटલું જ तेल उमेरवानुं छे, वधारे तेल नथी उमेरवानुं। तो एक वखत बधो ज मसालो आपणे लोट साथे सरस मिक्स करी लेशुं। पूरी एटले फ्रेंड्स दरेक घरमां बनती वेरायटी छे। आपणे दूधपाक बनावीए, श्रीखंड बनावीए के पछी वार तहेवार होय, कोई गेस्ट आवे तो आपणे तरत पूरी बनावता होईए छीए। पण घणी वखत एवुं बनतुं होय छे कि पूरी तेल वधारे पी जती होय छे अने का बराबर फूलती नथी। तो आजे बधी ज टिप्स हूँ तमारी साथे शेर करीश। तमारी पूरी परफेक्ट थशे अने लांबा समय सुधी फूलीने दड़ा जेवी रहेशे। हवे थोड़ुं थोड़ुं पाणी उमेरता लोट बांधवानो छे। तो आपणे थोड़ुं थोड़ुं पाणी उमेरता जशुं अने आ रीते लोट भेगो करता रहेशुं। अहीं मैं थोड़ुं थोड़ुं पाणी उमेरता मीडियम सॉफ्ट लोट बांधी लीधो छे। बहु कठण पण नथी अने ढीलो पण नथी। हवे आ लोटने सरस आपणे कूणवी लेशुं जेथी तमारुं पूरी एकदम मस्त तैयार थाय। तो थोड़ुं तेल आपणे उमेरवानुं छे, वधारे तेल नथी उमेरवानुं। थोड़ुं तेल उमेरी अने लोटने आ रीते थोड़ो मसળી लेशुं जेथी लोट सॉफ्ट थई जाय अने पूरी पण एकदम परफेक्ट तैयार थाय। तो पूरी माटेनो परफेक्ट लोट बंधाई गयो छे अने तमे जोई शको छो कि आ रीते आपणे लोट बांधेलो छे। वधारे ढीलो पण नहीं अने कठण पण नहीं। जो पूरीनो लोट तमारो वधारे ढीलो थई जशे ने तो पूरी एकदम पोची थई जशे अने चीमड़ाई जशे अने लोट कठण हशे तो तमारी पूरी फूलशे नहीं। एटले आ वातनुं पण खास ध्यान राखवानुं। हवे तैयार करेला लोटमांथी आपणे लूवा करी लईए। आ रीते हाथेथी करी અને તમારી જેવડી સાઇઝની પૂરી બનાવવી હોય ને એ રીતના આપણે લૂવા કટ કરી લેવાના। આ એકદમ ઝડપી મેથડ છે ફ્રેન્ડ્સ। આ રીતે તમે કરશો ને એટલે પૂરીના લૂવા કરતાં બિલકુલ સમય નહીં લાગે। તો બસ તૈયાર કરેલા લોટમાંથી આ રીતે એક સરખા ભાગ કરી લીધા છે। હવે 2 હથેળી વચારે આ રીતે પ્રેસ કરી કરશો ને એટલે મસ્ત મજાનું લૂવો તૈયાર થઈ જશે। આ રીતે આપણે બધા જ લૂવા તૈયાર કરી લેશું। અહીંયા પૂરીના બધા જ લૂવા તૈયાર થઈ ગયા છે। અને ફ્રેન્ડ્સ, ક્યારેક એવું બને કે ગેસ્ટ આવે છે અને તમે એકલા છો, પૂરી બનાવવાની છે પણ તમે એકલા પહોંચી ના વળો તો આ રીતે લૂવા કરી લેવાના। લૂવા કરી અને 1 ચમચી જેટલું તેલ લૂવા ઉપર નાખી દેવાનું અને આ રીતે તેલથી બધા જ લૂવા કોટ કરી લેવાના। આ રીતે લૂવા કરી અને તમે 2 કલાક પહેલાં રાખશો ને તો એ તમારા લૂવા બિલકુલ સુકાશે નહીં અને પૂરી એકદમ ફ્રેશ તૈયાર થશે। હવે અહીંયા બધા જ લૂવા ઉપર આપણે તેલ લગાવી લીધું છે
અને આ લુવા છે ને બધા એક આપણે વાસણમાં લઈ લેશું. આ રીતે કોઈ વાસણમાં રાખી ઢાંકણ ઢાંકી અને રાખી દેશો ને તો 2 કલાક પહેલાં તમે લુવા તૈયાર કરી લેશો ને તો પણ તમારા લોટ બિલકુલ સુકાશે નહીં અને પૂરી પરફેક્ટ તૈયાર થશે. હવે તૈયાર કરેલા લુવામાંથી આપણે પૂરી વણી લેશું. પૂરી વણવા માટે પાટલી ઉપર લુવો રાખી હાથેથી થોડું પ્રેસ કરી દેવાનું અને પૂરી આ રીતે કોરે કોરે વણવાની, જેથી તમારી બધી જ પૂરી એકદમ સરસ ફૂલે. પૂરી વણવામાં હાથને બિલકુલ પ્રેશર નથી આપવાનું. હળવા હાથે તમે કોરે કોરે પૂરી વણશો ને એટલે એક એક પૂરી તમારી ફૂલી અને દડા જેવી તૈયાર થશે. તો આ રીતે આપણે પૂરી વણતા જશું અને સાઈડમાં રાખતા જશું. અમને જો પૂરી વણવામાં કોઈ પ્રશ્ન થતો હોય તો પૂરીનું મશીન પણ આવે છે. એ પૂરીના મશીનથી દબાવી અને તમે પૂરી બનાવી શકો છો. પણ મને આ રીતે વણેલી પૂરી જ વધારે પસંદ છે એટલે મોટા ભાગે હું પૂરી વણીને જ તૈયાર કરું છું. તો આ રીતે આપણે બધી પૂરી વણતા જશું અને આ બાજુ તેલ પણ ગરમ કરી લેશું. પૂરી તળવા માટે તેલ એકદમ ફાસ્ટ ગરમ હોવું જોઈએ. જો કાચું તેલ ગરમ થયેલું હશે ને તો તમારી પૂરી બરાબર ફૂલશે નહીં. તો અહીં આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું ને ત્યાં સુધીમાં મેં બધી પૂરી પણ વણી લીધી છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે તેલમાં ઉમેરતા જ પૂરી સરસ ફૂલી અને દડા જેવી તૈયાર થાય છે. પૂરી બનાવવામાં તેલનું ટેમ્પરેચર ખાસ મહત્ત્વનું છે. ધીમા ગેસે ક્યારેય પણ પૂરી નહીં તળવાની. ફાસ્ટ ગેસે પૂરી તળશો ને એટલે તમારી એક એક પૂરી ફૂલી અને દડા જેવી જ બનશે. અને આ રીતે જો તમે લોટ બાંધી અને પૂરી તૈયાર કરશો ને તો તમારી પૂરી લાંબા સમય સુધી આ રીતે ફૂલેલી જ રહેશે. તમે જોઈ શકો છો કે પૂરી હજી આપણે તેલમાંથી બહાર જ કાઢેલી છે. એકદમ ઓઇલ ફ્રી, પૂરીમાં બિલકુલ તેલ રહેલું નથી. આ જ રીતે આપણે બધી જ પૂરી તળી લેશું. અહીંયા તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે આપણી બધી જ પૂરી ફૂલી અને દડા જેવી થયેલી છે. એવું નથી કે ખાલી વિડીયોમાં બતાવવા પૂરતી જ પૂરી ફૂલેલી છે. બાકી રહેલી પૂરી પણ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. એક એક પૂરી સરસ ફૂલેલી છે અને બિલકુલ ઓઇલ ફ્રી છે. અહીંયા તમે જુઓ કે પૂરીમાં બિલકુલ તેલ રહેલું નથી. આ રીતે બનાવેલી પૂરી તમે જો 7મ 8મ ઉપર બનાવતા હોય ને તો 2 થી 3 દિવસ સુધી સ્ટોર કરશો તો પણ પૂરીમાં બિલકુલ તેલ છૂટશે નહીં અને આ રીતે કોરીને કોરી રહેશે અને ખાવામાં આ પૂરી એકદમ સોફ્ટ છે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે પરફેક્ટ માપ અને એકદમ સ્વાદિષ્ટ પૂરીની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.